Hello students, today our topic is performance of transmission line। ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਰਹੈਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। फिर पढ़ांगे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी किहो जी है जां उहदे बारे जो फार्मूला है। फिर इफैक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन रेगूलेशन एंड एफिशिएंसी, तो पावर फैक्टर का की इफैक्ट होंदा है रेगूलेशन ते एफिशिएंसी ते। ये टॉपिक जिहड़े अज दे आपां डिस्कस करने हैगे आ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दे अंडर। पहला टॉपिक क्लासीफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनस। इस टॉपिक के अंडर देखो सब तो पहला तीन तरह दी ट्रांसमिशन लाइनस होंदियां हैगियां। जे आपां नूं उहदी क्लासीफिकेशन करनी होवे तो इहदे च नंबर एक ते आउंदी है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। कहंदा ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज़ क्लासीफाइड एज ए ट्रांसमिशन लाइन विद नंबर एक ते कहंदा ए लेंथ लैस दैन 60 किलोमीटर। मतलब वो ट्रांसमिशन लाइन जिहदी जिहड़ी लेंथ आ वो 60 किलोमीटर तो घट होवे, वो अंदर होवे 60 होवे जां 60 तो घट होवे, उन्होंने आप मानते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फिर वो वोल्टेज लैवल लैस दैन 20 किलो, वोल्टेज लैवल जो 20 किलो वोल्ट तो घट होना चाहिए, उन्होंने आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मानते हैं। तो उस ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस स्टडी करने लई जिहड़ी उहदी कैपेसिटेंस है, जिद्दां आपां कॉन्सटेंट पढ़े आ, उहदे जिहड़ा कैपेसिटेंस फैक्ट आ वो निगलीजिबल कर देने। मतलब कैलकुलेशन वास्ते कैपेसिटेंस फैक्ट नहीं आप लेने सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन दे विच। चौथा पॉइंट कहता ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर टेकन इन कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस इज निगलैक्टेड। कैपेसिटेंस जो निगलैक्ट कर दिता जाता है तो रेजिस्टेंस ते इंडक्टेंस जी कंसिडर की जाती है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन दे विच। नंबर 2 ते है देखो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। हुण मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की हुंदी आ ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नंबर 1 में देखो कहता वो लेंथ जी आ मोर दैन, हम देखो 60 किलोमीटर तक तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गई, इस करके कहता मोर दैन 60 किलोमीटर बट लैस दैन 160 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तो उपर तो 160 किलोमीटर तो थले अगर कोई लाइन है ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो उन्होंने आप कहने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, उन्होंने कहने आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। हुण यदि ऑपरेशनल वोल्टेज लैवल इज़ फ्रॉम 20 kV, क्योंकि 20 kV तक आप शॉर्ट मनिया, इस करके 20 kV तो उपर जिन्नी भी वोल्टेज आएगी टू अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर 132 किलो वोल्ट तक जी है वोल्टेज आ, यदा वोल्टेज लैवल होंदा इसका मीडियम लाइन का। 20 तो लैके 132 किलो वोल्ट तक की लाइन अगर कोई होगी तो आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जी मन के चलते हैं। इस केस के कहता तीजे नंबर पर देखो कैपेसिटेंस इफैक्ट इज़ प्रेजेंट। कैपेसिटेंस आप मन के चलते हैं भी कैपेसिटेंस भी ये कंसीडर किया जाऊगा उस लाइन का। कहता डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस फॉर्म इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब पूरी लाइन के डिस्ट्रीब्यूट करके आप उसनों जोड़ा कैपेसिटेंस कंसीडर करांगे। तीजी है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हुण आ गई पहला शॉर्ट फिर मीडियम हुण लॉन्ग। हुण मीडियम तो उपरली जिन्नी भी लाइन होएगी देखो कहता ये लेंथ मोर दैन 160 किलोमीटर, क्योंकि 160 किलोमीटर तक सी मीडियम तो 60 तो थले थले सी शॉर्ट, तो हुण कहता 160 किलोमीटर तो उपर जिन्नियां भी लाइन्स आ रही हैं सारियां जिहड़ियां उन्होंने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मन्नांगे। तो उहदे च वोल्टेज लैवल इज़ अबव 133 या 132 किलो वोल्ट जिहड़ा वोल्टेज लैवल हुंदा है। तो लाइन कॉन्सटेंट्स आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द लाइन। जिहड़े कॉन्सटेंट्स ने कैपेसिटेंस इंडक्टेंस रेजिस्टेंस इन्होंने आप पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मनांगे पूरी लेंथ के उत्ते। इदा की कैलकुलेशन जी आप फर्दर जो करनी हो इस तरह मन के चलेंगे। मतलब 60 किलोमीटर तक होगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, 60 तो 160 हो गई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो 160 तो उपर जिन्नी भी लाइन होएगी दैट इज़ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। वोल्टेज जी है 20 किलो वोल्ट तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, 20 तो लैके 132 तक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो 132 तो उपर जिन्नी भी ट्रांसमिशन लाइन होएगी वो होएगी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हुण देखो आप क्लासीफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन असा पता किया कि 3 तरह दी लाइन्स होंदियां शॉर्ट मीडियम ते लॉन्ग। हुण उस तो बाद आ गया नैक्सट टॉपिक वट इज़ द वोल्टेज रेगूलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। वोल्टेज रेगूलेशन ट्रांसमिशन लाइन की की हुंदी है। देखो थले एक डायग्राम बनाई है जिदा कि तुहानूं ये जी लेंथ आप लेने तुहाडे सिलेबस जी कैलकुलेशन हैगी है सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की हैगी आ।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ VS ਲਿਖਿਆ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ, और राइट साइड दे लोड तो पहले लिखा VR मीनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज जितों आप सप्लाई भेज रहे हैं, पावर भेज रहे हैं, तो जिथे कंज्यूमर जां जिहड़े पॉइंट ते पर्टिकुलर पॉइंट ते जाके सब स्टेशन जाके आप सप्लाई नूं रिसीव कर रहे हैं, दैट इज़ द रिसीविंग एंड। जिहड़ी सेंडिंग एंड की वोल्टेज है उन्होंने VS मान लें, जिहड़ी रिसीविंग एंड की उन्होंने आप VR मान के चलते हैं। लेकिन उत्थों लैके सेंडिंग एंड तो लैके रिसीविंग एंड तक की जिहड़ी कॉन्सटेंट्स आ उन्होंने आप एक जगह लमसम मान के कैलकुलेशन करते हैं, तो वह है R रजिस्टेंस तो XL इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब जी वो हैगी आ कॉन्सटेंट्स है जोड़े तो अगे लोड दिखाया हुआ। हुण कहता लैट अस कंसीडर एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, नोट दैट फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हुण जो मैं पहले तुहानूं दस्सिया शंट कैपेसिटेंस निगलैक्टेड, आप उन्होंने निगलैक्ट कर देने शंट कैपेसिटेंस नूं। This is the reason short transmission line is represented only by series combination of line resistance and reactance as shown in the figure। हुण देखो reactance दिखाया हुआ XL ते resistance दिखाई है R। हुण थल्ले देखो की कीता, कहंदा VS sending end voltage, VR receiving end voltage, IS equal to IR जिहड़ा करंट है, करंट थ्रू द लाइन जो करंट जा रहा आई जिहड़ा आ सेंडिंग एंड दे विच भी सेम है तो रिसीविंग एंड दे विच भी सेम है, क्योंकि सर्किट जिहड़ा इस सीरीज चल रहा है ये करंट सेम रहेगा, ठीक है। उस तो बाद Z लाइन इंपीडेंस, Z की है लाइन इंपीडेंस, दैट इज़ R प्लस JX, J इज़ द कंपलैक्स नंबर, R प्लस JX, ठीक है। इसका कि कंपलैक्स नंबर दे विच लिखा हुआ है, दिस इज़ द इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। हुण देखो डायग्राम दे विच ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ VS इज़ द ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ, VR द ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਟੂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾइन बिटवीन कंडीशन ऑफ नो लोड एंड फुल लोड, इट इज़ एक्सप्रैसड इन परसेंटेज। कहता विद रिस्पैक्ट टू रिसीविंग एंड वोल्टेज जी लैनी आ विद रिस्पैक्ट टू रिसीविंग एंड, तो दिस डिफरेंस बिटवीन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ो, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन, रेशो ऑफ देखो रेशो कि डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज टू रिसीविंग एंड वोल्टेज विद रिस्पैक्ट टू रिसीविंग एंड, मतलब डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ए ट्रांसमिशन बिटवीन कंडीशन वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसमिशन बिटवीन कंडीशन कि ऑफ नो लोड तो फुल लोड, मतलब नो लोड तो फुल लोड के वोल्टेज जड़ियाँ लैनियाँ हैगियां एंड इट इज़ एक्सप्रैसड इन परसेंटेज। इस करके परसेंटेज VR वोल्टेज रैगूलेशन कितनी बनी, VS सेंडिंग एंड वोल्ट माइनस VR रिसीविंग एंड वोल्टेज बटा VR रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100, दिस इज़ द वोल्टेज रैगूलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। ये जेकर सानू VS पता लग जाए, VR सानू पता लग जाए, तो असीं इहदे विच बड़े आराम नाल कर सकते हैं भी साडी रैगूलेशन कितनी चल रही है, कितने वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं और किदां दी वो सैटिंग्स हैगी रैगूलेशन की। कहता वेयर VS इज़ द सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज एंड VR इज़ द रिसीविंग एंड वोल्टेज पर फेज। हुण एक सिंपल फार्मूला पहला आपां तुहानूं लिखिया पढ़ते हैं आपां, VS किहदे बराबर हुंदी है, वट इज़ VS इक्वल टू देखो अंडर रूट पाया वड्डा सारा, इहदे विच पहली ब्रैकेट दे विच की लिखिया VR की आ रिसीविंग एंड वोल्टेज, कॉस फाई आर की आ रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, जिथे आप पावर ट्रांसमिट करके लैके गए हैं उत्थे जिहड़ा वो सब स्टेशन वाले उन्होंने रिसीव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह का जो पावर फैक्टर आ रहा दैट इज़ आ कॉस फाई आर। उस तो बाद प्लस आई की आ करंट फ्लो कर रहा लाइन के पहला आप डायग्राम च देखा, तो R इज़ द रजिस्टेंस ऑफ द लाइन, ਇਹਦਾ स्केयर किया प्लस अगला की है देखो VR फिर रिसीविंग एंड वोल्टेज साइन फाई आर, तो ये प्लस IXL ऐड किया तो यदा स्केयर किया एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर VS की जी सेंडिंग एंड वोल्टेज। हुण जो आप मतलब इत्थे रिसीविंग एंड पर बैठे हाँ अपने को मतलब रिसीविंग एंड वाले बैठे आप तो सानू VR का सानू पता आप मेजर की साढ़े को इन्नी पावर इलैक्ट्रिकल वोल्टेज आई हैगी ना, उत्थे का सानू पावर फैक्टर भी सानू पता लग जाए कॉस फाई आर है तो साइन फाई आर। अगर आप इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ
ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ VS ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, VR ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ XL ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਪਰ ਫੇਜ਼, R ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਫੇਜ਼, ਤੇ cos phi r ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ VS ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ VS ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ VR ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ VR ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਪਸਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ VS ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ VR ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ I ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ I ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ VR, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੈਕਟਰ VR ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ VR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਤਾਂ VR ਲਈ ਵੀ ਆ ਤੇ BS ਲਈ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ VR ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਤੇ VR ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ φ r, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ φ r ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ VR ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ VR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ VR ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, VR ਤੋਂ φ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ φ r ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ φ r ਕੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਫੇਜ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ φ r। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਤੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ I, ਕਰੰਟ I। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ R ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ XL ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ VR ਤੋਂ ਵਾਪਸ BS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ R। ਹੁਣ R ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ R ਹੈਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਆਓ। O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, O ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ V ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ VR ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ VR ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ VS ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ VS ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ VR ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, VR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ
ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੌਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਈ ਆਰ। ਹੁਣ ਏ ਤੇ ਜਾਓ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਏ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਆਰ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਆਰ। ਆਈ ਆਰ ਮੀਨਸ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ, ਜੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਥ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਈ ਐਂਡ ਆਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ। ਤੇ ਇਹ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਦੇ। ਕਰੰਟ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੇਖੋ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਐਕਸਐਲ। ਐਕਸਐਲ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਐਕਸਐਲ। ਆਈ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਤੇ ਐਕਸਐਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਐਕਸਐਲ। ਜੋ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਓਰ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਕਸ ਐਲ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰ ਸੀ, ਵੀ ਆਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਏ ਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਆਰ। ਹੁਣ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਐਕਸ ਐਲ। ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਕਸ ਐਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਐਸ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਐਸ, ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਐਸ ਤੱਕ, ਵਾਪਸ ਉਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਐਸ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਐਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਐਕਸ ਐਲ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਐਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਏ ਵਾਲੀ, ਓ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਓ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਆਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਏ ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਤਾ, ਬੀ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਚ ਤੇ ਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਓ ਏ ਡੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਓ ਸੀ ਬੀ, ਓ ਸੀ ਤੇ ਐਫ, ਓ ਸੀ ਤੇ ਐਫ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀ।
ध्यान नाल देखो, फिर एक बार फिर देखते हैं। देखो ओ तो चलो सीधे एच ते पहुँचो, एच तो बाद उपर सी ते जाओ, ये बन गई ओ एच सी, एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल की गल कर रहा मैं। दूजी ट्रायंगल देखो, ओ तो चलो सीधे उपर ਨੂੰ जाओ सी, सी तो सीधा बिल्कुल थले आ जाओ एफ, ये बन गई ओ एफ सी, एक ट्रायंगल ये बन गई। फिर एक जी तीजी ट्रायंगल बनती है ए तो उपर सी तो थले सीधी बी। तो एक होर छोटी जी ट्रायंगल बनती है, वो इन्नी इंपोर्टेंस नहीं है, फिर भी आपां क्योंकि आप कैलकुलेशन के आना है। वो देखो थले बिल्कुल वो की है, बिल्कुल ऐ सेंटर च डायग्राम, फेजर डायग्राम के बिल्कुल सेंटर च देखो जिथे आई आर लिखा, उत्थे एक ट्रायंगल बनती है, कि बनती है ए जी तो बी, ए बी जी या ए जी बी, एक ट्रायंगल ये बनती है। चार ट्रायंगल्स देखो आप ये बना सकते हैं, जो आप कैलकुलेशन जो करनी उदों काम आनी है अपने। पहली ट्रायंगल है ओ एफ सी, दूजी ट्रायंगल हैगी आ ओ एच सी, तीजी ट्रायंगल हैगी आ ए बी सी, तो चौथी ट्रायंगल हैगी आ ए बी जी। इस तरह ये ट्रायंगल्स जड़ियाँ बनदियाँ फेजर डायग्राम दे विच। ते हुण आपां दोनों फेजर डायग्राम समझ लियां, हुण आपां एक बारी पढ़दे हां। कहंदा इन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन द शंट कैपेसिटेंस एंड शंट कैपेसिटेंस आर निगलैक्टेड। कहंदा इहदे विच शंट इंडक्टेंस कंडक्टेंस, शंट कंडक्टेंस ते शंट कैपेसिटेंस जिहड़े निगलैक्ट कर दिंदे आ। एंड सो ओनली द सीरीज रजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर टू बी कंसिडर्ड। मतलब सिर्फ आप रजिस्टेंस ते इंडक्टिव जिहड़े रिएक्टेंस आ उन्होंने आप कंसिडर करके चलते हैं। कहंदा द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन शोन इन फिगर, देखो इक्विवेलेंट जिहदा तुहानूं डायग्राम तुहानूं समझाती, वेयर फिगर ए दे विच कहंदा वेयर आर एंड एक्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट द टोटल रजिस्टेंस, मतलब आर तो एक्स के रिप्रेजेंट द टोटल रजिस्टेंस, आर मतलब रजिस्टेंस बन गई, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स जी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ बोथ द कंडक्टर। बोथ द कंडक्टर का मतलब एक कंडक्टर मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल फेस डायग्राम की कैलकुलेशन है। एक मतलब आप एक लाइन आप मानते हैं ये तो देखो कहना एक बार फिर पढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन शोन इन फिगर ए वेयर आर एंड एक्स रिप्रेजेंट द टोटल रिएक्टेंस रजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ बोथ द कंडक्टर्स दैट इज गो एंड रिटर्न। मतलब एक बार आप गो मीनस एक साइड में गए सिंगल फेस है, तो वापस फिर आप उस पॉइंट पर आना तो रिटर्न हो गया। इन्होंने दोनों की टोटल जी रजिस्टेंस है उन्होंने आप आर मानते हैं, तो टोटल जी रिएक्टेंस है वो आप एक्स मानते हैं। थले देखो की कहता सिंस द इफेक्ट ऑफ शंट कैपेसिटी निगलैक्टेड द सीरीज रजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर टेकन एज लंप्ड। एज लंप्ड मतलब एक जगह पर इकट्ठी कर ली आप की रजिस्टेंस ते रिएक्टेंस। हुण देखो पहला आप मन के चलते हैं फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट दे विच आपां इस सर्किट नूं बनाया, देखो थले सेम पहले वाला जिद्दां पहला सर्किट से आप इत्थे इस स्लाइड के उत्ते लै गए ताकि समझना सौखा रहे तुहानूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ देखो रिसीविंग एंड वोल्टेज। ਹੁਣ रिसीविंग एंड वोल्टेज कितनी है वी आर जी रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर मन के चलीए तो इक्वल टू वी एस। वट इज़ वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस लॉसिज, माइनस की लॉसिज। हम लॉसिज कितना करने आई ब्रैकेट दे विच। हुण देखो क्योंकि वैक्टर सम कंपलैक्स नंबर लेने पैने आपां नूं, इस करके आर प्लस देखो एक्स की सीगा बिल्कुल परपेंडिकुलर सी ना आर दे, इस करके इनू मानने आपां जे एक्स, आर प्लस जे एक्स। इत्थे जे दे एक्स की वैल्यू होंदी है -1 अंडर रूट, -1 अंडर रूट। ठीक है, ये कंपलैक्स नंबर बन जाता है, यदि कंपलैक्स वैल्यू मान के आप चलते हैं जो -1 अंडर रूट ये है जे प्लस जे। ठीक है, ये बन गया टोटल की है क्योंकि एसी सर्किट है, इन्हें बन जाता आप इंपीडेंस। तो ये बन गया रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर इक्वल टू वी एस माइनस आई जेड की बन गया हम टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स ड्यू टू रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। दोनों के वोल्टेज ड्रॉप्स में आप आई जेड बन गया। तो दिस इज़ द वी आर। कहता द क्वांटिटी आई जेड इज़ द वोल्टेज ड्रॉप लॉन्ग द लाइन। हुण ये तुहानूं लॉसिस पता लग गए लाइन दे विच वोल्टेज ड्रॉप्स किन्ने आ। हुण जे तुहानूं वी आर पता लग जाए मतलब वी आर कितनी हैगी है तुहानूं पता है, तो ये लॉसिज अगर तुसीं माइनस कर दोगे सॉरी ये ऐड कर दोगे वी आर के लॉसिज ऐड कर दोगे तो जोड़े तुहानूं अगर पता हो तो तुहाडी सेंडिंग एंड वोल्टेज बन जाऊगी। हुण अगर तुहानूं सेंडिंग एंड वोल्टेज पता हैगी है तो लॉसिज तुहानूं अगर पता है तो उस माइनस कर दोगे तो रिसीविंग एंड वोल्टेज बन जाएगी। हुण माइनस सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड दोनों वोल्टेज तुहानूं पता लग गया, इस करके ये तुसीं रेगूलेशन बड़े आराम नाल कर सकते हैं। रेगूलेशन कितना करनी है वी एस माइनस वी आर बटा वी आर इंटू 100, दिस इज द रेगूलेशन फॉर दैट। बट ये जोड़ा मैथड सीगा
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਯੂਕਲਿਡ ਮੈਥਡ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਯੂਕਲਿਡ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਵੋਲਟੇਜ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਲੌਸੇਜ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੌਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਸੇਜ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੌਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਕਿੰਗ ਫੇਜ਼ਰ ਆਈ ਐਜ਼ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫੇਜ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਫੇਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਫॉर ਐਨ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੋਡ, ਮਤਲਬ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਅਰ ਫੇਜ਼ਰ ਓ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਅਰ ਫੇਜ਼ਰ ਓ ਆਈ, ਓ ਏ ਬੀ, ਬੀ ਸੀ, ਏ ਸੀ ਐਂਡ ਓ ਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਡ ਕਰੰਟ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਓ ਏ ਕੀ ਆ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਿਵ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਈ ਆਰ ਇਨ ਲਾਈਨ, ਰਜਿਸਟਿਵ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਈ ਆਰ ਇਨ ਲਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਡ੍ਰੌਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਡ੍ਰੌਪ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੀ ਸੀ ਜਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਐਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟਿਵ ਡ੍ਰੌਪ ਆਈ ਐਕਸ ਇਨ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਡ੍ਰੌਪ ਇਹ ਕੀ ਆ ਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਈ ਐਕਸਐਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਈ ਜ਼ੈਡ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਈ ਜ਼ੈਡ। 90 ਡਿਗਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਨੂੰ, ਬੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਏ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਜ਼ੈਡ। आई जेड की है लाइन इंपीडेंस, क्योंकि जेड आ गया दैन लाइन इंपीडेंस ड्रॉप, लाइन इंपीडेंस ड्रॉप देखो जो आर ना मल्टीप्लाई सीगा तो रजिस्टर ड्रॉप बन गया, जो एक्सएल ना मल्टीप्लाई किया तो आई नो वो बन गया रिएक्टिव ड्रॉप्स। जी जेड सी जेड इज द इंपीडेंस, तो जो जेड ना आई नो मल्टीप्लाई किया तो बन गया इंपीडेंस ड्रॉप्स। एंड लास्ट वार जो देखो उपर की लास्ट में की लिखा ओ सी। हुण ओ सी की चीज़ है कहता ओ सी है सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस रिस्पैक्टिवली, मतलब सारे जोड़े वैक्टर्स आ उन्हों का जोड़ा ये इन्होंने तुहानूं दस्सिया हैगा भी किदां किदां किहड़ी वैक्टर किहड़ा हैगा। हुण देखो कहंदा फ्रॉम फेजर डायग्राम जिहड़ी शो कर रही है कहंदा उहदे विचों आपां कैलकुलेशन के हिसाब नाल चलीए थल्ले पासे आओ। हुण देखो इत्थे लिखिया सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस, सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस बिल्कुल जी डायग्राम आ उहदे बिल्कुल उपरली लाइन जिहड़ी देखो टेपर लाइन जा रही ट्रायंगल दे इनू है सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस किहदे बराबर है कहंदा इक्वल टू ओ सी, किहदे बराबर है इक्वल टू ओ सी। हुण तुसीं एक ट्रायंगल देखो ओ एफ ते सी ट्रायंगल चलो देखो ध्यान नाल पॉइंट ओ ते आ जाओ, फिर राइट साइड ते जाइयो देखो पॉइंट एफ आउंदा, फिर उपरले पासे जाओ देखो पॉइंट सी आउंदा, ये बन गया ट्रायंगल ओ एफ सी। अगर इस ट्रायंगल को आपां कंसीडर करिए तो ये देखो उपर लिखा हुण इधरले पासे लैफ्ट साइड पर जो आप पढ़ रहे थे ओ सी के बराबर आता कहता अंडर रूट ओ एफ जो थर्ड बेस है वह स्केयर प्लस एफ सी वह स्केयर तो सारे का अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ सी। हुण ओ सी की वैल्यू ना आप एक्सपैंड करिए तो इक्वल टू बन जाती। हुण ओ एफ के बराबर देखो ध्यान थले आओ, ओ एफ जोड़े दो वैक्टर्स ने एक है ओ डी, एक वैक्टर की है ओ डी प्लस डी एफ। देखो आप तोड़ के थले लिखता दूजी लाइन के देखो अंडर रूट पाया पूरा, फिर ब्रैकेट के शुरू किया ओ डी, ओ एफ न तोड़िया होर कुछ नहीं किया, सिर्फ ओ एफ न तोड़ दिता दो हिस्सों कि पहला हिस्सा से ओ तो शुरू किया डी तक पहुँचे ओ डी प्लस फिर डी तो शुरू किया एफ तक पहुँचे डी एफ, तो यदा स्केयर करता प्लस। हुण आप चलीए एफ सी। हुण एफ सी नूं अगर ध्यान ना देखो तो ये दो हिस्सों च भी बन दो, एक बन गया एफ बी, एक हिस्सा की बन गया एफ बी, तो दूजा हिस्सा की बन गया बी सी, दूजा हिस्सा की बन गया बी सी। ठीक है।
ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਤਾ, ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ OD। ਹੁਣ OD ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? OD ਇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ? OAD। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ OAD, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਹੜੀ? OD। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ OD ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? OD ਦੇਖੋ VR cos phi r ਤੇ ਰਿਸੀਵੈਂਟ VR, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? VR cos phi r। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? VR cos phi r। ਮਤਲਬ OD ਅਗਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ OD ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬੋਲ, ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ OD ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ VR ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ cos phi r ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ cos phi r, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ OD ਪਲੱਸ DF ਕਿੰਨਾ ਆ? ਹੁਣ DF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹੁਣ DF ਹੈਗਾ ਥਰਡੇ ਪਾਸੇ, ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ AB ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? AB। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ DF ਜਿਹੜਾ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? IR। AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? IR। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ OD ਪਲੱਸ DF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ VR cos phi r ਪਲੱਸ IR ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ FB। ਹੁਣ FB ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ FB ਜਿਹੜੀ ਆ, FB ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ FB ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ FB ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੋ ਤਾਂ F ਵਾਲਾ D ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ B ਵਾਲਾ A ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਇਹ? OAD। ਉਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀ OD, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ AD। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੈਗਾ phi r ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ VR ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ VR sin phi r। ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਣੀ VR cos phi r, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ VR sin phi r ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ? BC। ਹੁਣ BC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਹੁਣ BC ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ, B ਤੇ C ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। BC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? BC ਇਹ ਹੈ IXL। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ VR sin phi r ਪਲੱਸ IX ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ VS। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ VS ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਹੀ ਆ। VR ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ, cos phi r ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ, I ਕਰੰਟ ਕਾਮਨ ਹੈ, R ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ VR ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਈਨ phi r ਸਾਨੂੰ phi r ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, X ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ VS ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ VS ਵੀ ਆ ਗਈ, VR ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? VS ਮਾਈਨਸ VR ਬਟਾ VR ਇੰਟੂ 100। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? OFC। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? OF ਤੇ C। ਹੁਣ OFC ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ cos phi s ਲੈਣਾ, cos phi s ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਕੀ ਆ? ਬੇਸ ਹੈਗਾ OF। ਬੇਸ ਕੀ ਆ? OF ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ OC ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ VR cos phi r F, ਕਿਉਂਕਿ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ FC ਦੀ ਨਹੀਂ OF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ OF ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ OD ਪਲੱਸ DF ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ VR cos phi r ਪਲੱਸ IR। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ OC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? OC ਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹੈ VS। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਭ ਲਈ, VR cos phi r IR ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, VS ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਫਾइंड आउट कर ली। इस तरह फेजर डायग्राम तो आप ये कैलकुलेशनस वगैरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ VS ਤੇ VR ਦੀ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VS ਮਾਈਨਸ VR ਬਟਾ VR ਇੰਟੂ 100। ਹੁਣ VS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, VR cos phi r ਪਲੱਸ IR ਸਕੇਅਰ प्लस VR sin phi r प्लस IX स्केयर सारे का अंडर रूट ये तो बन गई VS की वैल्यू। ये माइनस करना VR माइनस VR तो बटा करना VR बटा VR इंटू 100 ये बन गई तुहाडी रैगूलेशन। फेजर डायग्राम के मुताबिक अगर आप रैगूलेशन करनी हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर डिटरमिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेंडिंग एंड वोल्टेज VS मे बी टेकन इक्वल टू इट्स कंपोनेंट अलोंग VR। मतलब कहता कि हुण तुसीं OC ਨੂੰ अगर ਸੁਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, मतलब बिल्कुल इदां थल्ले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ OH ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹ OH ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ OH ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ VR ਦਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ H ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। मतलब OC ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ H ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੋਰੇ ਵਧਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ OH ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ VS ਇਕੁਅਲ ਟੂ OAG ਪਲੱਸ GH। मतलब क्योंकि आप उपरला जो परपेंडिकुलर VS वाला परपेंडिकुलर वैक्टर सीगा उन्होंने थल्ले के कंपोनेंट के उपर लाए कि लाए रिसीविंग एंड हाँ रिसीविंग एंड के उत्ते लाए कि सेंडिंग वाला, तो वो बन गया देखो थोड़ा बिल्कुल बराबर जाओ A फिर G फिर H। हुण बन गया OA प्लस AG प्लस GH है ना। ये वैल्यू बन गई देखो हुण OA की वैल्यू की है, OA है VR सिंपल, अगे देखो की लिखा VR प्लस जोड़ा AG आप हुण छोटी जी ट्रायंगल के विचों पहले आप कैलकुलेट किया सी, ये बन गया छोटी ट्रायंगल कि देखो छोटी ट्रायंगल AGB के बन गया IR प्लस cos phi r प्लस हुण अगली ट्रायंगल जी बन गई वो ट्रायंगल जी वो है GH लैनी है ना। आप ध्यान नाल देखो डायग्राम GH जी G पैरेलल टू B परपेंडिकुलर टू B के थल्ले पासे आ जाती है, H जी K दे नाल। हुण आप ट्रायंगल लै सकते हैं BCK ये BK की वैल्यू जी लभूगी वो आऊगी IX sin phi r तो इनू आप पैरेलल उपर ले जाके GH के बराबर मान लवांगे। हुण 3 वैल्यूज़ ऐड कर दित्तियां OA जी बनी वो VR बन गई, AG बन गई IR cos phi r तो GH बन गई IX sin r एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज। हुण इस केस दे विच परसेंटेज वोल्टेज रैगूलेशन किहदे बन गई VS माइनस VR बटा VR इंटू 100। हुण आपां VS की वैल्यू पुट करते हैं, VS की वैल्यू पुट करांगे तो बन जूगा देखो थल्ले पासे सेंटर वाली जी इक्वेशन आ VR प्लस IR cos phi r प्लस IX sin phi r माइनस VR, क्योंकि माइनस VR तो विचों करनी है। पहला पोर्शन जोड़ा सी सेंडिंग एंड वोल्टेज सी तो चो रिसीविंग एंड वोल्टेज माइनस कर दी बटा VR इंटू 100। हुण बिल्कुल लास्ट वाली इक्वेशन देखो VR दे नाल VR कैंसल करता, क्योंकि एक VR उपर इक्वेशन एक VR पॉजिटिव है एक नैगेटिव है, दोनों कैंसल हो गए। तो तुहाडे कोल बचिया कि IR cos phi r प्लस IX sin phi r बटा VR इंटू 100 एंड दिस इज़ द वोल्टेज रैगूलेशन अप्रॉक्सीमेट मैथड के नाल वोल्टेज रैगूलेशन जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो नमैरिकल्स वगैरह आते हैं या वैल्यूज़ आदियाँ अप्रॉक्सीमेट मैथड के नाल ही करके तुहानूं पेपर अगर नमैरिकल आएगा तो अप्रॉक्सीमेट मैथड ला के ही ज़्यादातर आता है, नहीं तो उपरला फार्मूला जो तुसीं देखिया ही आ वो एग्जैक्ट वैल्यू आ, ये जो अप्रॉक्सीमेट मैथड है बस इन्ना थोड़ा जिहा फर्क है। हुण तक पढ़िया रैगूलेशन लाइन की रैगूलेशन की परफॉर्मेंस के विच रैगूलेशन किस तरह आप कंसीडर करते हैं और किस तरह उन्होंने कैलकुलेट करते हैं। हुण है एफिशिएंसी जी बहुत सिंपल जी चीज़ आ। देखो तुसीं एफिशिएंसी हुण तक सारिਆਂ ने पढ़ी हुई आ। वट इज एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इंटू 100। मतलब इनपुट जिन्नी आप दिती वो आउटपुट जिन्नी सानूं मिली उस आउटपुट में जो आप इनपुट नाल डिवाइड कर दिए तो वो एफिशिएंसी हो जाती किसी भी चीज़ की। हुण बट साडे वाले केस
ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ। ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਟੂ ਲੋਡ। ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਟੂ ਲੋਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਈ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ। ਵੀ ਆਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਆਈ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਕੋਸ ਫਾਈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਆਈ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ। ਵੀ ਆਰ ਕਰੰਟ, ਵੀ ਆਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਆਈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੌਸਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਲਾਈਨ ਲੌਸਸ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਲੌਸਸ ਬਣ ਗਏ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਆਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੌਸਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਸਸ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਰ ਆਈ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਟੂ ਦਾ ਲੋਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਈ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਭੇਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਈ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਇਹ 'ਚ ਲੌਸਸ ਐਡ ਕਰਤੇ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਆਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੌਸਸ। ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੌਸਸ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੌਸਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਸਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਔਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਫॉर एग्जांपल ਕਹਿੰਦਾ आई आर cos फाई आर प्लस आई एक्स साइन फाई आर। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ cos फाई आर इज लैगिंग और यूनिटी और सच लीडिंग दैट आई आर cos फाई आर एक्सीड आई एक्स साइन फाई आर। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ cos आई आर cos फाई आर ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ आई एक्स साइन फाई आर नालों, दैन वोल्टेज रेगूलेशन इज पॉजिटिव का मतलब की होंगे कि रिसीविंग एंड वोल्टेज लैसर दैन द सेंडिंग एंड। भी पॉजिटिव मतलब भी जी साड़ी रिसीविंग एंड वोल्टेज आ सानू सेंडिंग एंड नालों घट मिलती, दैट इज़ पॉजिटिव रेगूलेशन। ये नहीं कहना कि पॉजिटिव रेगूलेशन वोल्टेज ज़्यादा मिलना पई, नहीं, घट मिलती है। एंड इंक्रीजिज विद द डिक्रीज इन पावर फैक्टर। तो यह जी वोल्टेज रेगूलेशन जी लैस घट सी वो बढ़ती है जे सानू पावर फैक्टर जो साडा डिक्रीज करता है फॉर ए गिवन लोड करंट एंड टू द डिलीवर्ड एट द गिवन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। दूजे पासे देखो 2 नंबर पर कहता वैन लोड पावर फैक्टर cos फाई आर इज लीडिंग। हुण cos फाई आर लीड करन लग पिया, मतलब कैपेसिटिव लोड बन गया, कल्ला कैपेसिटिव लीडिंग टू द एग्जिस्टेंट दैट आई एक्स साइन फाई आर इज़ ग्रेटर दैन आई आर cos फाई आर। कहता जे आई एक्स साइन फाई आर जो ज़्यादा हो जाए, मान लो किसी तरीके ना जो पावर फैक्टर जो लीड करता हो उदों द वोल्टेज रेगूलेशन नैगेटिव। हुण नैगेटिव का मतलब की है, कहता रिसीविंग एंड वोल्टेज मोर दैन सेंडिंग एंड वोल्टेज। नैगेटिव का मतलब कि रिसीविंग एंड वोल्टेज जी वो सेंडिंग एंड वोल्टेज नालों ज़्यादा होंगी है। एंड डिक्रीजिज विद द डिक्रीज इन पावर फैक्टर फॉर ए गिवन लोड करंट टू डिलीवर्ड एट ए गिवन वोल्टेज रिसीविंग एंड। हुण इस तरह मतलब ये कहता कि साड़ी जगह अगर लीडिंग पावर फैक्टर है साड़ी रेगूलेशन जी वो नैगेटिव आती है, नहीं तो साड़ी रेगूलेशन जी पॉजिटिव आती है जे लैगिंग पावर फैक्टर होए।
ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੋਡਸ the equation for the voltage regulation of a transmission line is slightly modified. The modification due to the fact that phasor angle phi r is considered positive for lagging power factor loads and negative for leading power factor loads, that is sin minus phi r ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ phi r ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਕਰਿਆ ਕਰੰਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਫਾਈ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਈ ਆਰ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਈ ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਆਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਆਰ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ ਮਾਈਨਸ आई एक्स साइन फाई आर ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ आई एक्स साइन फाई आर अगर ज़्यादा होगा तो नैचुरल माइनस साइन आ गया रेगूलेशन तो ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੌਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੌਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਆਰ ਆਈ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਲੱਭੀਏ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਬਟਾ ਵੀ ਆਰ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ ਹੁਣ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਥੱਲੇ ਕੋਸ ਫਾਈ ਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੌਸਿਸ ਘਟੂਗੇ ਉਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਈ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਲੌਸਿਸ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਲੌਸਿਸ ਵਧਣਗੇ ਉਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ